नमस्कार प्रिय बंधुगण आपण मानक प्रत्येक मु आउ गोटे भिडियो को स्वागत करुँचे। तबे प्रिय बंधुगण आज भिडियो आम मैंने देखा एसो जे कि जाकुबंकर बड़ भाई थे आर घर कौटी थिला तांकर गाँ कौटी थिला केउं जगार से एवं तांकर वंशधर माने बास करुले। आज भिडियो रे मु आपण मानकु सही जगह को देखैबी। तबे प्रिय बंधुगण आपण माने प्रस्तुत हो रही थांतु कारण आमे माने सही जगह को देखिबा जो जगार एसो एवं ताहांकर वंशधर माने बास करुले। आ वर्तमान आपण जहाँ भी देखुछंती ये होची एसोंकर सही समय पूरा ये सब एरिया तांकर थिला। आउ एठारे जो टूरिस्ट मान अच्छे आप देखुं किसी क्रिएटर मान अच्छे जो माने कि वीडियो तैयारी करुँच यही समस्त हूँ गोटे लक्ष्य ये माने से जगह को देखिए जो जगार एसो रोते आ समस्त गोटे लक्ष्य समस्ते से जगह को देखा जाऊँच। आउ जदि आपन केबे सुजोग मिले जीवापाई तेबे आपण मध्य जातु ये जगह को बहुत सुंदर जगह किंतु बहुत डेंजर मध्य बहुत सुंदर जगह जदि आपण प्रकृत रे साहसी जदि आपणकर गछ किंबा कोनोसी ऊंचा जगह को चढ़ीबार अभ्यास रही तेबे आपन को भय लागिबो नाही। देखंतु ए जगह केमिति ऊपर अछि एमती सीढ़ी सब तैयारी करा जाइछि। आपण देखंतु आपण तळु आपन को उठिकी जीवा पड़िबो बहुत ऊपर को आपन को से अनुसार तळ को मध्य आसिया को पड़िबो। ए माने देखंतु समस्ते आ केमिति उल्हौचंती माने बहुत सावधान सहित उल्हेबा को पड़िबो। आउ जदि बाई चांस भूल रे भी गोड़ जदि खसी गला तेबे से लोक पूरा गला गला कहले चले। से मते एठार जो ऊंचा ऊंचा जगह सब रही अच्छे से जगह को चढ़ीबा निमंते एमिति तैयारी करा जाइछि। रड सब लगा जाइछि आपण से रड को धरिकी आपण ऊंचा ऊंचा जगह को आपण चढ़ीबे। बेसी भयंकर नुहे तथापि टिके भयंकर अटे। खसीगला जदि गोड़ जदि खसी जाए तेबे गोड़ हाथ भांगी जीवार भी बहुत संभावना अच्छी कारण ये बहुत ऊंचा अटे। देखंतु केते ऊंचा एते ऊंचा को जदि आपण चढ़ीबे सावधान सहित चढ़िया पड़िबो। किंतु मो धन्यवाद देवाई चाहे एठाकार गवर्नमेंट को आउ एठाकार जो गवर्नमेंट से कौन करिसंती ना से ये सब बंदोबस्त से करिसंती जने केमती सुरक्षित भाव में ऊपर को चढ़ी पारिबो पुनी तल को उल्हे पारिबो से सब बंदोबस्त कराई। कहीं कराई कारण ये हूँ से जगह देखंतु ये पूरा एरिया हूँ एसोंकर एरिया जे कि जाकुबंकर बड़ भाई थे। जाकुब एवं एसो दुई जन जाँला भाई थे। जाँला भाई मध्य आग किए जन्म है आग एसो जन्म हेले तापर जन्म हेले जाकुब। आ परमेश्वर एसो को परित्याग कले एवं जाकुब को आशीर्वाद कले। आ जाकुबंक ठारू एक महागोष्ठी आमे उत्पन्न करिहु बोली परमेश्वर प्रतिज्ञा मध्य कले। हाँ प्रिय बंधुगण या पूर्व आमे माने देखु जदि जाकुब एवं एसोंकर जदि जीवन को आमे देखु तेबे जाकुब छल करिकी कपट करिकी ज्येष्ठ अधिकार काटू छड़ाई नहीं थिले एसोंक ठारू छड़ाई नहीं थिले। आ एटा पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल लिखा अछि आदि पुस्तक आपण पढ़िबे सीटा आपको मिल जाव। आ जतबले एसो कौन करुले एसो थिले शिकारी आ से विभिन्न पशु पक्षी मान को शिकार करके आणुले रांधिकी
ଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ଯାକୁବ ସେମିତି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏସୋ ଥିଲେ। ଏସୋ ଯେତେବେଳେ ଶିକାର କରିକି ଫେରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି। ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାକୁବ ଡାଲି ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ସେ ଯାକୁବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାକୁବ ତୁମ ଡାଲିରୁ ମୋତେ ଟିକେ ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇବି। କାରଣ ଏବେ ମୁଁ ଶିକାର କରିକି ଫେରୁଛି। ଏ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏ ଜାଗା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଡେଞ୍ଜର ଅଟେ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଏସୋ ଆଉ ଯାକୁବଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଯାକୁବ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଡାଲି ଦେବି ସତ ଖାଇବା ପାଇଁ, ହେଲେ ତୁମର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାର ମୋତେ ବିକ୍ରୟ କର, ମାନେ ମୋତେ ବିକିଦିଅ ତୁମର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାର। ସେହି ସମୟରେ ଏସୋ ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ କିଛି ଏଇଟା ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ କି ଯଦି ମୁଁ ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାର ମୁଁ ବିକ୍ରୟ କରିଦେବି, ତେବେ ସବୁ ଅଧିକାର ମୋଠୁ ପଳେଇଯିବ। ସେ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଗିଲେ, ଡାଲି ମାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାକୁବ କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାର ମୋତେ ବିକ୍ରୟ କର। ଆଉ ଏସୋ କ'ଣ କଲେ, ନିଜର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାର ବିକ୍ରୟ କରିଦେଲେ। କାହାକୁ? ଯାକୁବଙ୍କୁ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏସୋଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ଯାକୁବଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାକୁବ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାର ହରଣ କଲେ ଛଳରେ, ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାର ତ ହରଣ କଲେ, ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ହରଣ କଲେ। ନିଜ ପିତା ଇସାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଗଲେ, ସେ ପୁଣି ଛଳରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯାକୁବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ, ଯାକୁବ ଅର୍ଥ ଠକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେ ଠକେ ସେ ଯାକୁବ। ଆଉ ସବୁ ନେଇଗଲା ପରେ କେମିତି ନେଲେ, ସବୁ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଏସୋ ଥିଲେ ଲୋମସ, ଯାକୁବ ସେମିତି ନଥିଲେ। ଆଉ ରିବିକା କ'ଣ କଲେ, ଏକ ଛେଳି ମାରିକି ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଛେଳିର ଚମଡ଼ାକୁ ପିନ୍ଧେଇଲେ, ଆଉ ଏସୋଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ ଯାକୁବକୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଇସାକ ସେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ତୁମେ ସତରେ ମୋର ପୁଅ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଏସୋ? ଯାକୁବ କହୁଛି, ହଁ ମୁଁ ସେହି। କାରଣ ଇସାକ ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏସୋଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରିବିକା ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ କାହାକୁ ମିଳୁ? ସାନ ପୁଅକୁ ମିଳୁ, ଯାକୁବଙ୍କୁ ମିଳୁ। ଯାକୁବ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ପଳାଇଲେ। ତାପରେ ଏସୋ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପିତାଶ୍ରୀ ମୋତେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେମିତି ଇସାକ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଶିକାର କରିକି ଆଣ, ରାନ୍ଧିକି ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇବି, ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି। ସେ ରାନ୍ଧିକି ଆଣିକି ଦେଲେ। ତେବେ ଏସୋ କହୁଛନ୍ତି, ପିତାଶ୍ରୀ ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଏସୋ। ତେବେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ମୋତେ ଠକିକି ପଳାଇଲା, ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଗଲା, ସେ କିଏ? ସେ ନିହାତି ଯାକୁବ। ତୁମର ସାନ ଭାଇ ମୋ ଠାରୁ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଯାଇଛି। ଏସୋ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପାଇଁ ରଖିନାହାନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ଏସୋ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ଇସାକ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏସୋଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଦଳରେ ଅଭିଶାପ ମିଳିଲା ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ। ତାପରେ ଏସୋ କ୍ରୋଧ ହେଇକି ଯାକୁବଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼େଇଲେ। ଯାକୁବ ପଳାଇ ଗଲେ ନିଜର ମାମୁଁ ଘର ଲାବନଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେଠାରେ ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀକୁ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ମାମୁଁଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅ, ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଦାସୀ। ଟୋଟାଲ ଚାରି ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ପଦପର୍ବ ଅଛି ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜେରେମିୟ 49:7-22, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 25,
ଓବଦିଅ 1, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 8 ଏସବୁ ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଏସୋଙ୍କର ରିଲେଟେଡ଼ ସବୁ ପଦପ୍ରଭ ଗୁଡ଼ା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଅଛି, ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଯାକୋବ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ସତରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ସେଠାରେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଲାବନଙ୍କ ଘରେ 14 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା, ଛୁଆ, ମେଷ, ଗୋରୁ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଭାରି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏସୋଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ଏସୋକୁ ଯାକୋବ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ। ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ମାନେ ଏସୋଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ। ତାଙ୍କ ତ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଏ ଜାଗା କେଡ଼େ ଖତରନାକ, ଏ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଧ୍ୟାନର ସହିତ, ପୁରା ସାବଧାନର ସହିତ। କାରଣ ଏମାନେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଡ଼ ଯଦି ଟିକେ ଖସିଗଲା ତେବେ ସଇଲା କଥା। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଏଠାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ କି, ଟିକେ ସାବଧାନର ସହିତ ଚଢ଼ିବେ ଏବଂ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଇଏ ପୁରା ଏରିଆ ହେଉଛି ଏସୋଙ୍କର ଏରିଆ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ଦେଖିଲେ, ଆଗକୁ ଯାହା ବି ଦେଖିବେ, ସବୁ ଏରିଆ ହେଉଛି ଏସୋଙ୍କର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଗାଁ ଥିଲା, ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଏଠାରେ ଘର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଉଠୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଉପରକୁ। ଉପରକୁ ଉଠିଲା ମାନେ ତଳୁ ଯିଏ ଉପରକୁ ଆସିବ, ଉପରକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ପୁରା ଥକି ଯାଇଥିବ ନା, ସେ ଯାହା ବି ହେଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯାକୋବ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋର ସବୁକିଛି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି, ପଲ, ଛେଳି, ତାପରେ ଗୋରୁ, ବଳଦ, ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣ ସବୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ। ଯାକୋବ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଚାଲାକ, ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ପଲକୁ 2 ଭାଗ କରିଦେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ପଲକୁ ସେପଟେ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଲ ସହିତ ସେ ଭେଟିଲା। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା, ଯଦି ଏସୋ ଯଦି ଗୋଟେ ପଲକୁ ଆଘାତ କରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଲ ନିହାତି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା, ଯାକୋବ କେଡ଼େ ଚତୁର। ତାପରେ ପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ପରମେଶ୍ୱର କିଭଳି ଯାକୋବଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଆଉ ଏସୋ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ବହୁତ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ ଯାକୋବ ପାଇଥିଲେ, ଏସୋ ପାଇଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ସେଇଟା ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ଅଲଗା। ଏସୋ ଯେଉଁଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ, କେବଳ ଧନ ରତ୍ନର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ। ଯାକୋବ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିଲେ, ଏକ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ହେବାର, ତା ସହିତ ଧନ ରତ୍ନର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିଲେ ସବୁକିଛି। ତାପରେ ଏସୋଙ୍କର ତାର ବଂଶଧର, ମାନେ ଏସୋ ତାଙ୍କର ବଂଶଧର, ଏସୋ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା, ତାଙ୍କର ପିଲା, ପୁଣି ତାଙ୍କର ନାତି ନାତୁଣୀ ସବୁ ଆସିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ବାସ କଲେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାରେ ବାସ କଲେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ନଗର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ନଗରର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ପୁରା ଭୂମିସାତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ନଗରର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଜି ସବୁକିଛି ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା ଆଜି ବି ଅଛି। ଆଜି ବି ଏ ଜାଗାକୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ଏ ଜାଗାକୁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି? କାରଣ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ବାଇବେଲ ରିଲେଟେଡ଼ ଜାଗା ଅଟେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବାଇବେଲ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଜାଗା ଅଟେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତି। ଆସିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିକି ଏ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ
ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି ଏ ଜାଗାକୁ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବି ଆସନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଲୋକମାନେ ସବୁ এই ଜାଗାକୁ ଦେଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାରେ ୟେଶୁଙ୍କର ବଂଶଧରମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ଆଜ୍ଞା। ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ, ତେବେ ମୋର ନିବେଦନ ଆପଣ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟେ ଥର ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଥର ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମର ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।